Well friends, in the last video I have discussed about the energies of the various orbitals that can be decided on the basis of the which rule n plus L. Among the two orbitals which are having a different n plus L values, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನೋ n plus L ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ the orbital which has a higher n plus L value has a higher energy and the orbital which has a lower n plus L value has a lower energy. This is the first one. Okay, then in two orbitals, or if two orbitals have a same n plus L values, in which the orbital which has a higher n value, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ n ರ ಬೆಲೆ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ n ಪ್ಲಸ್ L ರ ಬೆಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದ್ರದ್ದು n ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು n ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. According to, by using this n plus L rule, the energy of the various orbitals is increases in following the order. That is 1s less than 2s less than 2p, then 3s 3p, then 4s 3d. 4s ಆಗಬೇಕು ಎದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3d. 3d ಆದ ನಂತರ 4p, ಓಕೆನಾ, 5s, then ಈ ಕೆಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ various orbitals. Then what is the meaning of electronic configuration? You know, electronic configuration. Electronic configuration makes the distribution of the electrons among the cells, subcells and various orbitals is called electronic configuration. To write the electronic configuration of a particular element, we must follow following the rules. We must obey following the rules. The first rule is Apropos principle. Apropos principle. What is the Apropos principle? During the distribution of the electrons among the cells, subcells and orbitals, the electrons are entered into the orbitals which are having a lower energy. First, okay, or the electrons are entered into the various orbitals in the increasing order of their energies. The energy of the orbitals is increasing in this order, you know already. It means the electrons are entered into the first 1s, then 2s, then 2p, then 3s, 3p, then 4s, 3d, 4p. Like this, the electrons are entered into the various orbitals or in the increasing order of their energies. This is nothing but what we are going to call as the above principle. Above principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, in the ground state of an atom, the electrons are entered into the various orbitals in the increasing order of their energies. The order of the energy of various orbitals is in this order. Therefore, the electrons are entered into the in this order.
Okay, enter into the various orbitals in this order. The first enter into the 1s because of it has a lower energy. Next higher energy. Next higher energy. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ದೊಳಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ದೊಳಗನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. In this order the electron enter. Next, the second rule is Pauli's exclusion principle. You get the name? Pauli's exclusion principle. Exclusion. EXCLUSION. Exclusion principle. The Pauli's exclusion principle is states that no two electrons in an atom. ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. No two electrons in an atom should have the same set of values for all four quantum numbers. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಟಮದೊಳಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಜಿಮುಥಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ. ಅಜಿಮುಥಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅದ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದ? ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಟ್ಟ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಂದು ಅಟಮ್ದೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇಬ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದೊಳಗನೆ ಇರ್ಬೋದಾ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಡಿವಿಷನ್ದಾಗನೇ ಇರ್ಬೋದಾ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರದು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದಾ? 3 ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ this, the electrons are enter into the first 1s. The s subcell has only one orbital. The maximum capacity of each orbital is 2. Therefore, we have to write the 1s. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದೈತನ ಒಂದು 1s1 ಅಂತ ಬರೀತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 2 ಇದ್ದಾಗ 1s2 ಬರೀತು, 1s3 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಇನ್ನ 2s2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ s1 ಬರೀಬಹುದು, s2 ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ 1s2 2s2. 4 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1s2 2s2. 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ 2s3 2p1. ಹೌದಾ? 2p1. 6 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2p2. 7 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2p3. 7 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 8 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2p4. 9 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2p6. 10 2p5. 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2p6. 11 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ don't write 2p7 because of p subcell has how many orbitals? px, py, pz. 3 orbitals.
In each orbital, you can fill the maximum of 2 electrons, not more than 2 electrons. Okay na? ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 6 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿದೊಳಗೆ ಡಿದೊಳಗೆ 10 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ದೊಳಗೆ 14 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಡಿದೊಳಗೆ 5 ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ 2s ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು 2p ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಮ್ಮದ ಬೆಲೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಎನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲದ ಬೆಲೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನದ ಬೆಲೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲದ ಬೆಲೆ 1 ಆಗುತ್ತಾ, ಎಮ್ಮದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ -1, 0, +1. Just to see here. You are going to consider the ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗಿನ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇದರೊಳಗಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ n = 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ l = 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ m = 0 ಬಂತು. ಯಾವ್ದು ಇದು? ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, n = 2 ಆಗುತ್ತೆ, l = 1 ಆಗುತ್ತೆ, m = ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ m = ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು 2ನೇ ಬೆಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ಸೆಲ್ಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n = 2, l = 1, m = 0. ಇನ್ನೊಂದು n = 2 ಆಗುತ್ತೆ, l = 1 ಆಗುತ್ತೆ, m = 0. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು s = +1/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು s = -1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಇನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ l = 2 ಅಥವಾ n = 2 ಅಥವಾ l = 1 ಆಯ್ತು. ಎಮ್ಮದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು? ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ಮದ ಬೆಲೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಪ್ಲಸ್. ನಿಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಡಿವಿಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಡಿವಿಷನ್ ಎ ದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆ, ನಿಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಎ ದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ 10 ಇದೆ. ಒಬ್ಬರದು ಎ ದೊಳಗೆ, ಒಬ್ಬರದು ಬಿ ದೊಳಗೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ವಿಚ್ ರೂಲ್? Pauli's exclusion principle. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ Holmes rule. It states that electrons doesn't undergo the pairing. Electrons doesn't undergo the pairing until the available set of orbitals should have at least 1 electrons. ಈಗ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅದರೊಳಗ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ?
ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ 2 ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1s2 2s2 2p 1 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾವೆ p ನೊಳಗ px py pz. ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇದು ಎರಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೀಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಾನೆ ಯಾವೂ ಡಬಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 10 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರ್ ಫಾಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಪೇರಿಂಗ್ until the available set of orbitals should have at least 1 electron. ಏನು ಸೆಟಪ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದಾವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಾರ್ದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಿಂದನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಿಂದ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಾದೋ ಅಲ್ಲಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 6 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ undergoes the pairing in this manner. This is nothing but which rule holds true. To write the electronic configuration or to distribute the electrons among the shell, subshell and the various orbitals is called a electronic configuration. It is a method of distribution of the electrons into various cells, subcells and orbitals. Thus nothing but the electronic configuration. To write the electronic configuration we must follow the following rules. The first rule is the Popov principle. The Popov principle is states that the electrons are entered into the various orbitals. In an atom, electrons are entered into the various orbitals in the increasing order of their energies. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೈತಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬತದ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ 2 electrons ಇನ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ 2 electrons in an atom should have the same set of values for all 4 quantum numbers. ಯಾವುದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳಂದ್ರೆ 3 ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಜಿಮುಥಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಇವು 3 ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
maximum. The two electrons are having a maximum of 3 quantum number remains same, but the fourth quantum number is going to be changed. The spin quantum number value is going to be changed. The S is equal to 1. The electron which rotates in clockwise direction, that has a plus of. The electron which has the anti-clockwise direction, that's nothing but the minus of. ಹೌದಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗರ ಹಂಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳದ 4 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then third rule is Bohr's rule. It states that among the set of orbitals which are having a nearly same energies, P subcell, D subcell, F subcell ಒಳಗ P ದೊಳಗ 3 ಇದಾವ, D ದೊಳಗ 5 ಇದಾವ, F ದೊಳಗ 7 ಇದಾವ. Among the set of orbitals which are having a nearly same energy, the electrons of which do not undergo the pairing, electronಗಳು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? Until the available set of orbitals should have at least one electron. ಈಗ 2p ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 2p1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದ್ರಾಗ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, 2p2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. You have to write like this. ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Don't pairing in first and second px and py orbitals. Afterwards, if you have any extra electrons, you are going to again pairing from a beginning. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್. ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆನಾ? This is about what are the rules used to write the electronic configuration. Okay, na? Okay, friends. Today I am going to stop.